पीटीसी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। खबर खास लैके मैं गुरप्रीत सिंह हाज़र हाँ। पंजाब के सरहदी इलाके टिड्डी दल के हमले की समस्या नाल जूझ रहे हैं ते जे समा रहिंदे कदम ना चुके गए तो यह समस्या होर भयानक रूप धार सकती है। पर इस मुद्दे प्रति पंजाब सरकार कितनी संजीदा है ते सरकार इस बारे कोई एक्शन प्लान तैयार कर रही है या नहीं, यही दिखावांगे अज के इस प्रोग्राम। पंजाब विच टिड्डी दल अजे तक कितना नुकसान कर चुका है, प्रशासन वालों हाले तक की कार्रवाई की गई है ते पंजाब सरकार किसानां दी इस मुश्किल विच किवें मूंह फेरदी हुई नजर आ रही है, ये रिपोर्ट जरिए देखते हैं। टिड्डी दल के हमले ने किसानां दी वधाई चिंता, फसलों का हो रहा नुकसान, सरकार दिल्ली च कर रही है प्रचार। सरहदी जिले फाजिलका दे विच किसानां दे मत्थे ते चिंता दीयां लीकां साफ नजर आ रही ने। टिड्डियां दे हमले ने इन्हां किसानां दी सारी मेहनत नूं बर्बाद करन दा खतरा पैदा कर दिता। पाकिस्तान दी सरहद दे नाल लगदे पिंड रूपनगर अते बकेनवाला दे विच फसलां ते मंडरा रहा एक खतरा कितना व्यापक है, इस दा अंदाजा इन्हां तस्वीरां जरिए सहजे लाया जा सकता है। किसान अपने पत्थर ते फसल नूं टिड्डियां दे हमले तो बचाउण दी कोशिश कर रहे हैं, पर मौके ते पहुंचा प्रशासन महज दर्शक ही बनया होया। बहुत भारी मात्रा में ये आई है और इसका नुकसान होने का भी हमें बहुत खतरा है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एग्रीकल्चर है चाहे हॉर्टिकल्चर है उनकी टीमों को यहाँ पे भेजा जाए और इसको कंट्रोल करा जाए। जो इसका हल है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करने से होगा। तो हमारी यही मांग है कि ट्रैक्टर में जो स्प्रे पंप्स है उससे नहीं, ये फायर ब्रिगेड से ही कंट्रोल होएगा। फायर ब्रिगेड यहाँ पे भेजी जाए। यहाँ पे दूसरे हल्के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स आए हुए हैं एग्रीकल्चर के, तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो घूमे जा रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हैं। उनका क्या काम है? हमने उनसे कराना क्या है? यहाँ पे कोई बॉर्डर दिखाने थोड़ी लाए मंगाए हैं उनको। सर जी कल 5 बजे तो बाद टिड्डी दल का अटैक होया, बहुत तगड़ा अटैक होया है। ये मेजर अटैक है, इनकी बहुत ज़्यादा नुकसान होया जमींदारों का। तो जमींदार भी लगे खड़े, प्रशासन भी आया है, उन्होंने स्प्रे भी अलाउड की है, पर फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हुण इनकी कंट्रोल करने वास्ते होर स्प्रे तो डिपार्टमेंट जो भी कर सके वो करना जरूरी। मुआवजे की मंग है जी, जो बनता मुआवजा दिता जाए। 50-60% जो नुकसान होया उनका मुआवजा तो बनता ही जमींदार को। किसान चाहते हैं कि प्रशासन ते सरकार उन्होंने खराब हुई फसल का मुआवजा देवे अते टिड्डियां दे हमले तो फसल नूं बचाउण लई कोई असरदार कदम चुके। पर प्रशासन के मुताबिक इस मुश्किल का 80% हल किया जा चुका है अते किसानां दा कितना को नुकसान होया है इसका जायजा भी अजे तक लिया नहीं गया। ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 80% ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 80%। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਦੀ। फिर भी रिपोर्ट्स जिहड़ियां असीं डिपार्टमेंट्स तो ले लांगे, फील्ड रिपोर्टिंग करी। उधर किसान जिस सरकार तो मुआवजे की आस ला रहे ने वो तो दिल्ली दे विच डेरे लाई बैठी है। मुख्यमंत्री सने सारे मंत्री दिल्ली दे विच प्रचार के काम च रुझे हुए ने ते किसानां नूं राहत देण दे नां ते जेकर सरकार ने कुछ कीता तां सिर्फ इन्ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिख के यह मुद्दा पाकिस्तान सरकार दे नाल चुकण दी अपील की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस संबंध में केंद्र नाल भी गल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संबंध में एक लैटर भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान दे नाल भी राबता करन, गल करन, क्योंकि ये जिहड़ा टिड्डी दल हैगा ये सारे का सारा जिहड़ी साडी बॉर्डर बेल्ट हैगी है उत्तों हमला हो रहा, उस पासों राजस्थान वाले पासों आ रहे हैं। लेकिन उहदे वास्ते जिहड़ी पंजाब सरकार उन्हें बिल्कुल तैयारी की हुई है, किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिता जाएगा। अगर कोई नुकसान होएगा सरकार उन्हें बर्दाश्त करेगी, उन्हें मुआवजा देगी। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान वाले पासों आया टिड्डी दल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। पर ना ही सरकार के अधिकारी ते ना ही सरकार खुद किसानों की इस मुश्किल नूं संजीदगी नाल लैंदी नजर आ रही है। दिल्ली तो हरप्रीत बंदेशा दे नाल BS राणू, PTC न्यूज़, फाजिलका।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਾੜਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਪੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਣ। 24 घंटे तक यहाँ पर टिड्डी रही। अच्छा। नुकसान बहुत खेतों में पहुंचा है लेकिन सरकार ने कुछ भी इसका नियंत्रण नहीं किया। अच्छा। लेकिन यहाँ पर तो एक गाड़ी आई थी। अच्छा। कुछ फुहारे लगाए थे। उसका कोई टिड्डी पर असर नहीं हुआ। कुछ नहीं कदम उठाया। वो तो टिड्डियाँ यहाँ नुकसान करके जाने के बाद में एक दिन हमने 1-2 गाड़ी देखी थी तो उनके पास दवाई भी नहीं थी, वो कहाँ से मारे। अच्छा। टिड्डियाँ तो नुकसान करके सांचौर पहुँच गई। अखबार में सुन रहे हैं कि भाई करेंगे करेंगे, बाकी किया कुछ नहीं। इस किसानों की बर्बादी किसानों की बर्बादी का कोई सीमा है ही नहीं। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार सरकार और टिड्डी नियंत्रण बोर्ड है। ना हमारा जीरा खादा खाए गया, गुड़ का जीरो है, इंडी है, कहीं नहीं छोड़ो। खेत का सीधा अनाज का पूरा दे पूरा साफ कर दिया। धना को गाँव कारणों ने बिजलियाँ चढ़ाव कर पूरे विश्व में बढ़ाव लिया। टिड्डियों को सीधे अनाज कर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ज्यादा नुकसान है, कोई कमी नहीं रही है। झाड़ी है जबकि ठोगी को छोड़ी ना भरी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ क्या ह्यूमन कोई नुकसान करता है या सिर्फ फसलों की? सर मेन इसी को ग्रास हॉपर की तरह देखते हैं, ग्रास का ज़्यादा इसका नुकसान किया जाता है। किस एरिया में ज़्यादा ये वेखियां जांदियां और किवें एंटर करदियां हैं और
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਯਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਰੀਏ ਪਏ ਹਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਏਰੀਆ FAO ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਪੌਚਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੌਚ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਐਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ 4-4 5-5 ਪੌਚਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਕਰੋੜਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਉਸ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਈ CM ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ PM ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੂਪਨਗਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰੇਕਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਖੇੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਜਾਲ, ਉਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਵੱਡੇ ਸਪਰੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 100%। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ।
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਝੰਬਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 100-200 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 100-200 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਂ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜੋ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਰੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਫੜੀਆਂ ਕੁਛ ਉਡਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜਾਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਖੈਰ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਬਤ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ KS ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਦੂਜਾ ਬਾਰੋਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7-7:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ BSF ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਦਰਖਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 300-400 ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਟਿੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਮਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, तो मेरा ख्याल है काफ़ी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।